পারবেন না। তো রথযাত্রা ভগবান শ্রী শ্রী জগন্নাथ देवेর रथयात्रा शुद्ध पूरी धामे ही नय, सारा भारतवर्ष में, सारे भारतवर्ष में ये रथ यात्रा हो रही है। और सिर्फ भारत क्यों, सारे विदेश में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रशिया में और विभिन्न प्रदेश महादेशों में, ये राज्यों में ये रथ यात्रा भगवान प्रभु जगन्नाथ की कृपा से, तार कृपा से, तार आशीर्वादे, तार যোগশক্তির প্রভাবে সারা ভারতবর্ষ ने विदेशों এই রথযাত্রা হচ্ছে। তো ভগবান প্রভু জগন্নাথ দেব হাত বাড়িয়ে আছেন, আলিঙ্গন করছেন কাদের, যারা সবর, যারা মাঝি, তারা অবহেলিত ছিল। ये सबर माझी लोग जो मछली पकड़ते हैं, इनको कोई पूछता नहीं था। भगवान जगन्नाथ देव ने उनको पहले आलिंगन किया, তাদেরকে প্রথমে আলিঙ্গন করল। ধীরে ধীরে মহামিলন, তারপর অন্যান্য জনসমাগমে এসে গেল। এটা এক মহামিলনের বার্তা। আজ কয়েকশো বছর পরে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ, তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘের বরেণ্য প্রতিষ্ঠাতা, তিনি সেই মহামিলনের বার্তা দিয়ে গেছেন, মহাসমন্বয়, মহামুক্তির বার্তা দিয়েছেন। এই জগন্নাথ দেবের যে মূর্তি আমরা দেখছি, কিভাবে তিনি প্রেমের অবতার, তিনি কিভাবে প্রত্যেক মানুষকে আকর্ষণ করছে, তার যে আকর্ষণ, তার যোগশক্তির প্রভাবে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রথযাত্রা যোগদান করছেন এবং ভগবান প্রভু জগন্নাথের কৃপাতে তার সমস্ত সব জিনিস পূর্ণ হচ্ছে। এই ভগবান আজ থেকে 100 বছর পূর্বে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ এই পুরী ধামেতেই এসে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার শুভ সংকল্প ছিল যেমন তীর্থক্ষেত্রগুলোকে উজ্জীবিত করবেন। তো প্রথমে গয়া, তারপরে পুরী। তো আজ থেকে 100 বছর পূর্বে এই पूरी आश्रम की स्थापना की आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। सिर्फ स्थापना नहीं, उन्होंने रथ यात्रा में सेवा कार्य भी शुरू किया। उसमें भारतवर्ष पराधीन था, हमारे प्रशासन के कोई साहाय्य नहीं मिलता था। आजकल तो सैकड़ों हजारों पुलिस साहाय्य कर रहे हैं, प्रशासन साहाय्य कर रहे हैं, तीर्थयात्रियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उस समय, आज से 100 साल पहले, लाखों लाख जो आदमी आते थे, उसको देखने वाला कोई नहीं था। पंडित जी लोग अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे, लेकिन लोगों पर, साधारण लोग जो आते थे, उनकी सेवा, उनकी परिचर्या, उनकी देखभाल और उनके सुचारू रूप से अच्छी तरह दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने उस समय, आज से 100 साल पहले, सैकड़ों युवक सन्यासी और स्वच्छासेवकों को लेकर के यहाँ सेवा कार्य शुरू किया। तो सेवा कार्य आज भी अब्याहत है। आज भी सैकड़ों सन्यासी उस सेवा कार्य में रत है। तो भारत सेवाश्रम संघ आश्रम की स्थापना जरूर किया है, लेकिन सेवा कार्य प्रचलन किया। हो सकता है आजकल सेवा कार्य की उतनी उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन हमें अनुरोध करता है, आप आइए। प्रशासन बोलছে না স্বামীজি, আপনারা 100 বছর ধরে সেবা করছেন, নিশ্চয়ই সেবা করবেন। তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই রথযাত্রা সেবা কার্য আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ যে 100 বছর আগে শুরু করেছিলেন, আজও সেটা অব্যাহত আছে। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের আবির্ভাব এক যুগ সন্ধিক্ষণে, যখন 1000 বছরের পরাধীন ভারতবর্ষ আমাদের ব্রিটিশ এবং বিধর্মীদের শাসন, শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারে অভিভূত, পরাভূত, উদ্ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে, ঠিক সেই সময় আচার্যদেব স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ আবির্ভাব হয়েছিল এক যুগ সন্ধিক্ষণে। এবং তিনি মাত্র 20 বছর বয়সে সিদ্ধি লাভ করেছে বাবা গম্ভীরনাথজির নিকট দীক্ষা নিয়ে।
এবং যোগ দীক্ষা নিয়ে কি বললেন, তার প্রথম বাণী ছিল, এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, महामिलन, महासमन्वय युग, महामुक्ति युग। मैं देश में जागरण लाऊंगा, हमें देशेर मध्य जागरण आनबो। लोग बोलते क्या पागल साधु, तुम 20 साल का छोकरा हो, क्या जागरण लाओगे। 1916 साल कथा बोलছি, 1916 साल समझिए आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले की बात है। तो उस समय इंग्लैंड ब्रिटिश उसका सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और सारे विश्व में उनका राजत्व हो गया था। 1914 साल में वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे विश्व में के राजा थे ब्रिटिश, और उनके विरुद्ध में आचार्य स्वामी परमानंद जी महाराज ने युद्ध घोषणा किया था, मैं भारतवर्ष को स्वाधीन बनाऊंगा। लोग बोले थे तुम पागल हो गए हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तपस्या, मेरी कठोरता, मैंने विवेक वैराग्य जो है, ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, मैंने देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए मैंने कठोर तपस्या की। और उस समय स्वामी परमानंद जी महाराज सैकड़ों हजारों युवकों को एक साथ लेकर के विप्लवी आंदोलन कर शुरू किए, जिसके लिए उनको ब्रिटिश ने 2 बार जेल में भेजा। इस तरह वो विप्लवी आंदोलन, ब्रिटिश के विरुद्ध विप्लवी आंदोलन को हजारों युवकों को उत्साहित किया, अनुप्राणित किया, देश सेवा के लिए नई शक्ति दी और देशात्मबोध जगाया। आप जानते हैं ऐसी सेवा, इस तरह की अनुप्रेरणा, इस तरह के देशात्मबोध किसी महापुरुष ने खुल करके नहीं किया। वो सब हजारों महापुरुष हमारे इस पुण्य भारत भूमि में अवतरित हुए हैं, अपनी कठोरता से, अपने त्याग से, अपनी विवेक वैराग्य से इस भारत भूमि को पुण्य किए। लेकिन हमारे देश राष्ट्रीय भावना से, देशात्मबोध, देशप्रेमेर भावना खूब कम साधुर मध्य पाওয়া গেছে। একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ जी महाराज যিনি যুবকদের উৎসাহিত করেছেন, দেশপ্রেমের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, হিন্দু জাতির পুনর্জাগরণের জন্য বিরাট প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, ঠিক 1902 সালে যখন মাত্র 39 বছর বয়সে তিনি এই দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেছে 1905 সালে। কেশব সেন মারা গেছেন। ভারতবর্ষে বাংলার বুকেতে এই সময় কেউ ছিল না যুবকদের উৎসাহিত করার জন্য, যুবকদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। স্বামী পরমানন্দ जी महाराज সেই মাত্র 20 বছর বয়সের যুবক, এই হাজার হাজার যুবকদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন দেশের জন্য, সমাজের জন্য, যার জন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়েছে। আমাকে অনেকে বলছে, স্বামীজি সাধু বাবাতে এত জপ ধ্যান করার পর কেন এসব করতে গেলেন? আমরা তো কোনো মহাপুরুষকে দেখিনি যুবকদের নিয়ে। আমরা বললাম, দেখো আচার্য স্বামী পরমানন্দ जी महाराज বলেছেন যে এই যুবকরাই আমার প্রাণের বন্ধু, আমি তাদেরকে নিয়ে কাজ করব। যেমন প্রথম অবস্থায় তিনি সেই বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার জন্য তাকে 2 বার কারাবরণ হতে হয়েছে। তারপর খুলনা দুর্ভিক্ষ সেবা কার্য 1921 সাল, 20 সাল, 21 সালের কথা, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন, এবং তখন সরকার, ব্রিটিশ সরকার তেমন কোনো সাহায্য করছে না। স্বামী আচার্য স্বামী পরমানন্দ जी महाराज তখন বিনোদ ব্রহ্মচারী তার শত শত অনুযায়ী যুবকদের নিয়ে পড়লেন খুলনা সেবা কার্য করার জন্য। লোকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এমনকি ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তিনি এত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এবং সমাজ সেবার অগ্রণী ছিলেন, তিনি গিয়ে দেখেন যে আরে আমার দেশে যেখানে ডাঙায় কুমির, বাঘে জলে কুমিরে ডাঙায় বাঘ, সেখানে কে সেবা করছে? আরে ওই বিনোদ সাধু। কে বিনোদ সাধু? তিনি অবাক হলেন। এই হাজার শত শত যুবক বলে, মহারাজজি এইসব যুবকদের কোথায় পেলেন? বলে, এরা দেশের সেবার জন্য আমি এদেরকে অনুপ্রাণিত করছি, আমি নতুন প্রেরণা দিয়েছি, এরাই আমাদেরকে চাঁদা আদায় করে দিচ্ছে, এরাই সেবা কার্য করছে। অবাক। তারপর অনেক ঘটনা রয়েছে। তার যত অর্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়তে 50 জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেবা কার্য করার জন্য।
ফিরে চলে গেলেন, সমস্ত অর্থ আচার্যদেবকে দিয়েছিল। এক বিরাট আন্দোলন, বিরাট সেবা কার্য 1921 সালে। আজও সেই সেবা কার্য ভারত সেবাশ্রম সংঘ অব্যাহত আছে। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে বন্যা, যেখানে পীড়িত মানুষ, যেখানে অনাদৃত মানুষ, যেখানে নিপীড়িত মানুষ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। এবং এই যে সেবা কার্যের জন্য, এমনকি হয়তো অনেকে জানেন না, তখনকার যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, নামটা ঠিক মনে নেই, তিনি পরে কলকাতায় গিয়ে বলেছিলেন যে স্বামী পূর্ণমানন্দ মহারাজকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। রায় সাহেব নাকি আচার্য স্বামী বলেছিলেন যে আমি এইসব পুরস্কারের জন্য সেবা কার্য করিনি, আমি আমার দেশে ভাই বোনদের জন্য সেবা কার্য করতে এসেছি, আমি কোনো পুরস্কার নেওয়ার জন্য সেবা করি। তিনি রিফিউজ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। সাহেব অবাক হয়ে গেছে। তারপরে কি করলেন, উনি দেখলেন যে ভারতবর্ষে জাগরণ আনার জন্য এই তীর্থক্ষেত্রই হচ্ছে একমাত্র প্রাণ কেন্দ্র। মানুষের, বাঙালি হিন্দু জাতির কি হচ্ছে প্রাণ কেন্দ্র ছিল, কি ধর্ম, তীর্থক্ষেত্র। ধর্মই হচ্ছে ভারতের প্রাণ কেন্দ্র, তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে প্রাণ কেন্দ্র। সেই তীর্থকেন্দ্রগুলি